relationship of dihedral angle and coupling constant. Okay, that is the use of this Karplus equation. So if dihedral angle is 0 or 180 degree, then coupling constant is maximum. Okay, and at 90 degree the value of coupling constant is very less. Then you can compare. Okay, जसं आपण 0 to 90 पर्यंत आलो तर कपलिंग कॉन्स्टंट कमी कमी होत जातो. 90 पासून पुन्हा 180 डिग्री पर्यंत चाललो तर कपलिंग कॉन्स्टंट काय होत जातो, वाढत जातो. ओके, दॅट इज द कार्प्लस इक्वेशन. सो मला एक सांगा तुम्ही आता सायक्लोहेक्सेन मध्ये ऍक्सियल ऍक्सियल कपलिंग कशी असेल? व्हॉट इज द रेंज ऑफ ऍक्सियल ऍक्सियल कपलिंग? ऍक्सियल हायड्रोजन कपलिंग 1 to डायऍक्सियल हायड्रोजन कपलिंग कितीच्या रेंज मध्ये असेल? मग 11 हर्ट्ज. 10 to 13 हर्ट्ज म्हणजे 11 हर्ट्ज. दॅट इज व्हेरी गुड आन्सर. ओके, आणि ऍक्सियल इक्वेटोरियल कपलिंग किती असेल रेंज? ऍक्सियल इक्वेटोरियल 2 to 5 hertz. 2 to 5 hertz or 3 to 5 hertz. So it depends upon the dihedral angle. So by dihedral angle we can write down range of the coupling constant. Okay, so up to this we have seen in last lecture. So by using this we can determine the position of the proton with respect to one another, whether they are axial, diaxial, or whether they are diequatorial or axial equatorial. Okay, so diequatorial जरी असेल तरी त्यांचा बॉन्ड अँगल किती असेल? 60 डिग्री. आणि डायइक्वेटोरियल मध्ये 60 डिग्री बॉन्ड अँगल असल्यामुळे त्यांचा कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असेल? 3 to 5 च्या रेंज मध्ये. Okay, so now we are going to see next coupling, that is the allylic coupling. Allelic coupling मध्ये आपण जर पाहिलं allylic coupling, this is allylic coupling, carbon carbon double bond and one more carbon. So 1 2 3 carbons are there, and if hydrogen attached to these carbons, they are separated by 1 2 3 and 4 bonds. Okay, so in this allylic coupling there is a 4 bond separation. That's why the name of this Allelic coupling also written as J raised to 4. There is a 4 bond separation coupling. Okay, coupling between the two protons, they are separated by 4 bonds. Okay, so this is the weak coupling, and this is the range of the coupling 0 to 2 hertz. 1 hertz, 2 hertz. Okay, this is the range of this coupling. Okay, then next is Homo-Allylic coupling. आता Homo-Allylic coupling मध्ये किती बॉन्ड सेपरेशन असते? 5 bond separation. The separation between two proton is 5 bond. 1 2 3 4 and 5. So there is a 5 bond separation between two proton, and it is called as Homo-Allylic coupling. Allylic coupling पेक्षा एक कार्बन जास्त, allylic molecule आहे त्यापेक्षा एक कार्बन जास्त असेल, it is called as Homo-Allylic coupling, and it is also very weak coupling. आणि याची रेंज किती असेल? 0 to 1 hertz. It is very weak coupling. Okay, this is the range. Now the most important coupling is Cis-Trans coupling. तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची कपलिंग जी असेल एक तर Vicinal coupling आणि Cis-Trans coupling. These are the very important type of coupling for you people. So you must know the range of these coupling. मी ज्या सांगतोय त्या रेंज तुम्हाला माहितीच पाहिजे की कोणत्या कपलिंगची रेंज किती आहे. ठीक आहे, आता Vicinal coupling मध्ये कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही कार्प्लस इक्वेशन वरती डिपेंड आहे, पहा डायहेड्रल अँगल वरती डिपेंड आहे. आणि इथे Cis-Trans कपलिंग मध्ये ही व्हॅल्यू तुम्हाला आता लक्षात ठेवावी लागेल, नेहमी लक्षात ठेवायचंय. हे प्रोटॉन जे आहेत सिस प्रोटॉन हे स्पेस मध्ये तुम्हाला जरी एकमेकांच्या जवळ वाटत असले तरी त्याची कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू कमी असते ऍज कम्पेअर टू ट्रान्स प्रोटॉन. ट्रान्स proton coupled more strongly as compared to cis proton. Okay, so the coupling constant value of trans proton, it is high as compared to cis proton, and these values you have to remember. Okay, trans coupling ही नेहमी कशी असते? स्ट्रॉंग असते, and that coupling it is of 13 to 18 hertz. म्हणजे 13 ते 18 हर्ट्जच्या दरम्यान ट्रान्स कपलिंग आहे. ऑन एन ऍव्हरेज तुम्हाला जर व्हॅल्यू सांगायची असेल तर 15 हर्ट्ज सांगू शकता. ओके, ट्रान्स कपलिंगची व्हॅल्यू किती आहे? 15 हर्ट्ज रेंज. मग याच्या प्लस मायनस
3 मागे पुढे किंवा ±2 3 मागे पुढे, ही झाली ट्रान्स कपलिंगची व्हॅल्यू नियरली 15 हर्ट्जच्या आसपास. आणि सिस कपलिंगची व्हॅल्यू जी आहे ती कमी असते आणि ती किती आहे 10 हर्ट्जच्या आसपास आहेत. पहा 10च्या आसपास असेल 10 11 पर्यंत 12 पर्यंत किंवा 7 8 9 10 ह्या रेंज मध्ये ही सिस कपलिंगची व्हॅल्यू असेल. पहा म्हणजे तुम्हाला रेंज पाहिजे असेल फुल रेंज तर इथं आहे. पहा 5 to 14 हर्ट्ज, मग ती किती असू शकते 5 ते 14 हर्ट्जच्या दरम्यान. पण कसं असतं रेंज सांगणं जरा किंवा लक्षात ठेवणं थोडं अवघड जातं. त्यापेक्षा एक फिगर लक्षात ठेवायची, त्याच्या ±2 3 करायचं पुढे मागे. ओके, सो हा जो प्रोटॉन आहेत जर 10च्या आसपास त्यांची कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असेल 9 किंवा 10 घ्या, 9 घेतलं तरी चालेल. सो 9 10च्या आसपास जर कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असेल that protons are cis proton with respect to one another, and if coupling constant value is more 14 15 in the range of 14 15 hertz or 13 hertz also, then this is the trans coupling, this is the strong coupling. Okay, so this coupling constant value is very useful in determining the cis and trans isomerization. तुम्हाला जर दोन कंपाऊंड दिलेले असले, एक सिस असला एक ट्रान्स असला, तुम्ही त्यांचा स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड केला, बाकी कोणतीच व्हॅल्यू नाही पाहिली तरी तुम्ही सांगू शकता फक्त कपलिंग कॉन्स्टंट वरनं की कोणता कंपाऊंड सिस आहे आणि कोणता ट्रान्स आहे. त्याची कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 10च्या आसपास असेल तो सिस, ज्या स्पेक्ट्रामध्ये कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 15च्या आसपास असेल तो ट्रान्स. फिनिश. दिस इज द सिम्पलेस्ट वे टू डिटरमाइन द सिस ट्रान्स आइसोमरायझेशन. हैव गॉट दिस पॉइंट? Yes or no? Yes, sir. You should remember this point. This is very important point. There may be MCQ on this or in competitive exam like SET-NET exam. त्यावरती सुद्धा ह्या कपलिंग कॉन्स्टंट वरती MCQ असतात. तुम्हाला आत्ताही असू शकेल. ओके, maybe there is a strong possibility of this question because this is very useful application of this coupling constant. सगळ्यात युजफुल ऍप्लिकेशन आहे कपलिंग कॉन्स्टंटचं टू डिटरमाइन द आइसोमरायझेशन इन अ मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूलचा आइसोमरायझेशन डिटरमाइन करण्यासाठी त्याचा खूप महत्वाचा रोल आहे. कारण बाकीच्या डेल्टा व्हॅल्यू ज्या आहेत ह्या प्रोटॉनच्या बऱ्यापैकी सेम असतात. ओके, सिस प्रोटॉन असेल किंवा ट्रान्स प्रोटॉन असेल, डेल्टा व्हॅल्यूवरून आपल्याला सिस ट्रान्स आइसोमरायझेशन डिटरमाइन करता येत नाही. हे का महत्वाचं आहे? कारण डेल्टा व्हॅल्यूवरून आपण सांगू शकत नाही तो सिस आहे ते प्रोटॉन एकमेकांना की ट्रान्स आहे. पण कपलिंग कॉन्स्टंट वरून मात्र आपण ते इझिली डिटरमाइन करू शकतो. ओके, सो दिस इज very important point and you have to remember this point. Okay, so the most important application is to determine cis trans isomerization in the molecule. Okay, now see here some example. So if we take here cinnamic acid, okay, two isomers of cinnamic acid, one is cis, another one is trans isomer of cinnamic acid. So if we record spectra, if we get the coupling constant value nearly in 10.5 hertz, and in another molecule we get in the range of 13 to 16 hertz, म्हणजे 15 hertz आसपास असेल ही व्हॅल्यू. ओके, so if we get in the range of 10 hertz, then that molecule is cis cinnamic acid, and 15 hertz, in the range of 15 hertz coupling constant value, then that is obviously trans cinnamic acid. Okay, so this is how this coupling constant is useful to determine the cis trans isomerization in the molecule. Okay, हे समजलंय सर्वांना? Have you got this point? Sir. Okay, now we see next application, that is the to determine ortho, meta and para proton. This is also very useful application of this coupling constant. Coupling constant आणखी एक महत्वाचं application की या by using this coupling constant we can determine the position of hydrogen with respect to one another. जे दोन प्रोटॉन आहेत ते एकमेकांच्या रिस्पेक्टिव्ह कोणत्या पोझिशनला असतील. नेहमी लक्षात ठेवा दिस कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इज डिपेंड्स अपॉन डिस्टन्स बिटवीन टू प्रोटॉन. नंबर ऑफ बॉन्ड जर वाढत गेले दोन प्रोटॉन मधले तर काय होतंय, कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कमी होत जातो पहा. ओके, आणि मग आपण जर पाहिलं इथे
तर दोन प्रोटॉन जर एकमेकांना ऑर्थो असतील त्यांची कपलिंग, मेटा असतील त्यांची कपलिंग आणि पॅरा असेल एकमेकांच्या रिस्पेक्टिव्ह तर त्यांची कपलिंग किती आहे ते पाहूयात. ऑर्थो कपलिंग सर्वात स्ट्रॉंग असते पहा. ओके, आणि मग 7 किंवा त्यापेक्षा जास्त जर कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असेल तर प्रोटॉन, द अरोमॅटिक प्रोटॉन आर ऑर्थो टू वन अनदर. देअर पोझिशन इज ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर. इफ कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इज नियरली अराउंड 3 च्या आसपास असेल. ओके, कारण आता डिस्टन्स वाढलंय पहा, कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू कमी होईल अँड द व्हॅल्यू ऑफ दिस कपलिंग कॉन्स्टंट इज 2 to 3 हर्ट्ज. ह्या व्हॅल्यू नोट करून ठेवा, ह्या व्हॅल्यू फार महत्वाच्या आहेत तुमच्यासाठी. सिस ट्रान्स कपलिंग, विसिनल कपलिंग साठी पण कार्प्लस इक्वेशन आपण कशी डिटरमाइन करतो, ऍक्सियल प्रोटॉनची, इक्वेटोरियल प्रोटॉन्सची, ऍक्सियल इक्वेटोरियल प्रोटॉनची. ओके, त्यानंतर विसिनल कपलिंग मध्ये कार्प्लस इक्वेशन ते, आणि सिस ट्रान्स आयसोमरायझेशन मध्ये सिस कपलिंग, ट्रान्स कपलिंग आणि अर्थोमेटा आणि पॅरा कपलिंग. हे फार फार महत्वाच्या व्हॅल्यू आहेत प्रॉब्लेम साठी पण, कारण की ज्यावेळेस प्रॉब्लेम मध्ये ह्या कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिलेल्या असतात तुम्हाला लगेच कळालं पाहिजे. जर अरोमॅटिक प्रोटॉनच्या रेंज मध्ये व्हॅल्यू असेल 7 to 7.5 च्या आसपास प्रोटॉनची व्हॅल्यू असेल आणि त्यांची कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 7 ते 10 हर्ट्ज असेल तर ते प्रोटॉन हे एकमेकांना अर्थोच आहे, नो डाऊट. ओके, तसंच मेटा कपलिंग पाहिलं तर 2 किंवा 3 च्या आसपास, 2-3 आता 4 पण असू शकेल. 2 to 4 च्या रेंज मध्ये असेल तर मेटा कपलिंग आहे. 7 पेक्षा कमी असेल तर मेटा कपलिंग. ओके, सो नियरली 2, 3, 4 च्या आसपास असेल तर मेटा, आणि पॅरा असेल तर 1 किंवा 2 हर्ट्ज च्या आत जर असेल तर ती पॅरा कपलिंग असेल. ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ कपलिंग कॉन्स्टंट फॉर अर्थो, मेटा अँड पॅरा प्रोटॉन. ओके, नाव नेक्स्ट इज द व्हर्च्युअल कपलिंग. व्हर्च्युअल म्हणजे काय, खूप लॉंग डिस्टन्स कपलिंग. ती एवढी काही युजफुल नाहीये, त्याची रेंज 0 to 0.5 हर्ट्ज आहे. ओके, सो this is the most important sentence. From the coupling constant we can easily determine the stereochemical relationship of proton, whether they are cis proton, trans proton or ortho, meta, para proton. Okay, so that is a very 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 important application of this coupling constant. Okay, have you got this point? Yes or no? Sir. Yes, sir. कुणाला काही अडचण असेल कपलिंग कॉन्स्टंट मध्ये तर विचारा. So we just quickly revise these coupling constant values. First we have seen geminal coupling. What is the range of geminal coupling? एक व्हॅल्यू सांगितली तरी चालेल. geminal coupling ची रेंज सांगा लवकर, फास्ट. geminal coupling 10 to 18 hertz. 10 to 18 हर्ट्ज. दॅट इज व्हेरी स्ट्रॉंग कपलिंग. नियरली 15 हर्ट्जच्या आसपास तुम्ही व्हॅल्यू पुट अप करू शकता. सिंगल व्हॅल्यू पुट डाऊन करायची असेल तर you must note down these values. Don't just listen a lecture, you have to note down these points. These are very very important point for the point of spectroscopy, NMR spectroscopy. Then second we have seen the vicinal coupling, that depends upon the Karplus equation. Okay, that is the dihedral angle between the two proton. Okay, all other factors are there but the most important is Karplus equation. Okay, so in Karplus equation at which dihedral angle coupling constant values are maximum? 0 and 1. 0 and 1. At 0 and 180 degree the coupling constant value is maximum. Okay, it is nearly 12 to 13 hertz. Then as the dihedral angle decreases, when it comes to 90 degree the coupling constant value is 0. Okay, then we have seen cis-trans coupling. Okay, Allelic coupling, Homo-Allylic coupling आपण पाहिले, शॉर्ट रेंज कपलिंग आहेत. Allelic coupling ची व्हॅल्यू 2-3 हर्ट्जच्या आसपास आहे. Homo-Allylic ची कपलिंग 1 हर्ट्जच्या आसपास आहे, 0 to 1 हर्ट्ज. ओके, देन वी हॅव सीन मोस्ट इम्पॉर्टंट इज पॉइंट इज cis-trans coupling. आता cis-trans coupling मध्ये व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ कपलिंग कॉन्स्टंट ऑफ cis proton? 10 Near about 10 10 hertz. Yes, about 10 hertz. 10 च्या 1-2 मागे किंवा 1-2 पुढे. ओके, दॅट इज द रेंज ऑफ कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. आणि ट्रान्स प्रोटॉन असतील तर 15 hertz. 15 hertz. 15 hertz. 15 हर्ट्जच्या आसपास, म्हणजे 13, 15, 16, 17 दोन मागे घ्यायचे, दोन पुढे घ्यायचे. ओके, सो नियरली 15 हर्ट्जच्या आसपास.
Then we have seen aromatic coupling, that is ortho, meta and para coupling. Ortho coupling की range 7 to 10 hertz. 7 to 10 hertz. Very good. That is the more than 7 hertz. Then that protons are aromatic ortho proton. Meta coupling 2 to 3 hertz. 2 to 3 hertz. And para coupling 0 to 1 hertz. 0 to 1. 0 to 1 hertz. That is very weak coupling. Para coupling, because number of bond increases, that's why para coupling is very weak coupling. Okay. So in this way, we can determine by using this coupling constant, we can easily determine the stereochemical relationship of proton. Okay. Now these are some example. Okay, आपण ते example detail मध्ये पाहूयात नंतर. त्यानंतर आपण अगोदर theoretical part complete करून घेऊया. So the most important is the point is the what? Chemical shift range of different proton. Okay. ती किती आहे? केमिकल शिफ्ट रेंज मोस्टली 0 to 20 ppm आहे किंवा 0 to 20 डेल्टा आहे, बरोबर. पण आपण ही जी व्हॅल्यू आहे ती सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो तो 0 to 10 आहे. पहा 10 च्या अबव प्रोटॉन हे सगळे ऍसिडिक प्रोटॉन असतात. ऍसिडिक किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग असलेले OH चे प्रोटॉन, ऍसिडचे प्रोटॉन. ओके, त्याचा एवढा युजफुल नाही. पण आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाची रेंज असेल ती 0 to 10 आहे. पहा डेल्टा व्हॅल्यूची, कारण 10 च्या अबव सगळे ऍसिडिक प्रोटॉन, हायड्रोजन बॉन्डिंग असलेले प्रोटॉन आहेत, बरोबर. सो तुम्हाला आयर व्हॅल्यू साठी रेंज तरी फार मोठी होती लक्षात ठेवण्यासाठी, ते अवघड जायचं. पण इथं फक्त 0 ते 10 ची रेंज आहे, म्हणजे 0 ते 10 च्या रेंज मध्ये सगळे प्रोटॉन आहेत. ओके, म्हणजे एवढ्या 10 डिजिट मध्ये सगळा स्पेक्ट्राचे प्रोटॉन येऊन बसतात. ओके, दॅट्स वाय दिस टेक्निक इज व्हेरी युजफुल अँड इम्पॉर्टंट. अल्केनची रेंज पाहिली, अल्केनला जे अटॅच आहेत प्रोटॉन त्याची रेंज पाहिली तर ती 1 किंवा 1.5च्या आसपास आहे. पहा 1 डेल्टा 1 और 1.5 ppm डेल्टा व्हॅल्यू असेल त्याची. ओके, म्हणजे अनसबस्टिट्युटेड अल्केन असेल त्याचे प्रोटॉन जर पाहिले आपण तर 1 ते 1.5 च्या आसपास आहे. त्यानंतर अल्केल हलाइड घ्या तुम्ही. मी आता हे क्विकली रिवाइज करतो, याला काय फार वेळ नाही, कारण ह्या व्हॅल्यूज रेंज मध्ये दिलेल्या आहेत. त्या प्रोटॉनची किती रेंज असू शकते तुम्हाला फक्त एक अंदाज आला पाहिजे की एवढी व्हॅल्यू आहे म्हणजे हा कोणता प्रोटॉन असेल, बरोबर. तुम्ही जर पाहिलं ही रेंज RCH2X हा जो CH2 प्रोटॉन आहे याची रेंज पाहिली तुम्ही तर 1.5 to 4.5 च्या आसपास आहे, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ X. मग हा X जर फ्लोरीन असेल तर त्याची व्हॅल्यू नियरली 4 च्या आसपास आहे. एक शॉर्टकट लक्षात ठेवा, ज्याची जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी तेवढी त्याची डेल्टा व्हॅल्यू. इथे जर तुम्ही हा ट्रेंड लॉजिक लावलं तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. पहा फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 4.0 च्या आसपास आहे, त्याची डेल्टा व्हॅल्यू सुद्धा 4.0 च्या आसपास राहील. इथं सुद्धा ज्या आयटमची जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी त्याच्या शेजारच्या कार्बनवरच्या हायड्रोजनची व्हॅल्यू तेवढी येईल. ओके, इन दिस वे यू कॅन कोरिलेट दीज व्हॅल्यूज. ओके, ब्रोमीनची 2.5 to 3.0 च्या आसपास, आयोडीनची 2.5 to 2 च्या आसपास. ओके, सो इन द रेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ दिस आयटम्स द व्हॅल्यू ऑफ देअर डेल्टा व्हॅल्यू जी असेल ही त्याच रेंज मध्ये असेल प्रोटॉनची. ओके, आता इथं सगळ्यात महत्वाची आहे, पहा कोणताही ऑक्सिजन आयटम असेल त्याच्या शेजारच्या प्रोटॉन जो आहे त्याची डेल्टा व्हॅल्यू ही 3.8 to 4.2 च्या दरम्यान आहे. म्हणजे फ्लोरीन आणि ऑक्सिजन असेल तर बऱ्यापैकी सेम रेंज असते. पहा इथं पण इथर जरी असला ऑक्सिजनच्या शेजारी असल्यामुळे याची रेंज काय असणार आहे, सेम तीच असणार आहे. पहा म्हणजे कोणताही कार्बन CH2 ग्रुप किंवा CH3 ग्रुप हा ऑक्सिजनच्या शेजारी असेल तर त्याची रेंज ही 3.8 to 4.0 च्या आसपास असेल, म्हणजे त्या रेंज मध्ये, किंवा कधी कधी 3.6 पण असू शकते. 3.6 to 4.0 च्या दरम्यान. ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोटॉन विच आर ऍडजसंट टू ऑक्सिजन आयटम. ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन बऱ्यापैकी सेम आहे रेंजला. अमाइन्स पाहिले तर अमाइन्सच्या शेजारच्या प्रोटॉनची रेंज 2.6 to 3.5 आहे, म्हणजे नियरली 3 च्या आसपास. ऑन एन ऍव्हरेज आपण 3 कन्सिडर करूयात इथं पण ऑन एन ऍव्हरेज 2 कन्सिडर करूयात. कोणताही W असेल, आता इथं W म्हणजे काय, इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप लाईक ऍसिड, इस्टर, सायनो, अमाइड ग्रुप.
तर याची सुद्धा रेंज 1.8 to 2.5 च्या आसपास आहे एवढ्या फंक्शनल ग्रुपसाठी. नाव इफ यू कन्सिडर बेन्झायलिक प्रोटॉन, म्हणजे बेन्झिन रिंगला एखादा CH3 ग्रुप अटॅच असेल तर त्याची रेंज किती असेल? नॉर्मल अल्केनचा CH2 असेल तर 1.5 च्या आसपास असते, पण बेन्झिन रिंगला अटॅच असेल तर त्याची रेंज ही 2 to 2.5 आहे. पहा, एकने वाढते नॉर्मल अल्केन पेक्षा. आपण जर पाहिलं इथे CH2 ग्रुपला शेजारी प्रोटॉन अटॅच, CH2 ग्रुप अटॅच असेल म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या शेजारचा प्रोटॉन जर पाहिला आपण तर तो 1.7 to 2.0 म्हणजे 2.0 च्या आसपास. इथं सुद्धा 2.0 च्या आसपास आहे. पहा, डबल बॉन्ड कोणताही डबल बॉन्डच्या शेजारचा CH2 ग्रुप चा प्रोटॉन हा 2.0 च्या आसपास असेल, 2.0 to 2.5 च्या दरम्यान. ओके, सगळ्यात महत्वाची व्हॅल्यू असेल तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन याची व्हॅल्यू ही 5 to 6 डेल्टा व्हॅल्यू असते. इट इज व्हेरी हाय. डबल बॉन्डच्या डायरेक्टली अटॅच असलेला प्रोटॉन हा 5 to 6 डेल्टा व्हॅल्यूच्या आसपास असेल त्याची व्हॅल्यू. ट्रिपल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन याची व्हॅल्यू 1.5 to 3.5 म्हणजे 2.5 च्या आसपास असेल रेंज. आणि अरोमॅटिक प्रोटॉनची रेंज ही 6 to 8.5 आहे. ही जरी 6 to 8.5 असली तर नियरली किती असते? 7.25 डेल्टा व्हॅल्यूच्या आसपास असते. पहा, अरोमॅटिक प्रोटॉनची व्हॅल्यू ही कॉमनली 7 to 7.5 च्या दरम्यानच येते बऱ्यापैकी. ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ अरोमॅटिक प्रोटॉन. आता यामध्ये सगळ्यात महत्वाच्या रेंज कोणत्या आहेत पहा, तुम्हाला ज्या वारंवार लागणार आहेत. नॉर्मल CH3 ग्रुप जो आहे अल्केनचा तो 1.5 च्या आसपास आहे. मी सांगतो तेवढं रिवाइज करा फक्त. नॉर्मल CH2 ग्रुप किती आहे? CH2 CH3 ग्रुप अल्केनचा 1.5 च्या आसपास. पण तोच जर आपण सबस्टिट्यूटेड अल्केन घेतला, जर ऑक्सिजन अटॅच असेल तर किती रेंज जाते? ऑक्सिजन 3.6 to 4.0, ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन. ओके, ही रेंज किती आहे? 3. ह्या महत्वाच्या रेंज आहेत, ह्या तुम्हाला माहितीच पाहिजे. मी आता जे सांगतोय आता तुम्हाला ह्या नोट डाऊन करून ठेवा. अल्केन 1.5, त्यानंतर ऑक्सिजन अटॅच असेल अल्केनला, कोणत्याही कार्बनला ऑक्सिजन किंवा फ्लोरीन अटॅच असेल 3.6 to 4.0, बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट इज आपण पाहिला पहा, कोणत्याही फंक्शनल ग्रुप ऍसिड, इस्टर, सायनाइड, अमाइड ग्रुप असेल याच्या शेजारचा कार्बन असेल COH किंवा COET ग्रुप किंवा सायनो ग्रुप, अमाइड ग्रुप याच्या शेजारचा कार्बन असेल त्याची रेंज असेल 2 to 2.5. ओके, नायट्रो ग्रुप असेल अमाइन ग्रुप असेल NH2 ग्रुप तर 3.0 च्या आसपास. कारण की ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन यांच्या शेजारचे प्रोटॉन पाहिले जातात. आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी मध्ये पण फरक आहे, तसाच डेल्टा व्हॅल्यू मध्ये पण फरक येईल. ऑक्सिजन 3.6 to 4 आहे, नायट्रोजनच्या शेजारचा प्रोटॉन 3.5 पेक्षा कमी असेल. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन डिफरन्शिएट. अरोमॅटिक रिंगच्या शेजारचा प्रोटॉन जो आहे तो 2.0 to 2.5 च्या आसपास असेल आणि डबल बॉन्डच्या शेजारचा पण रेंज तीच असेल. सगळ्यात महत्वाचा असेल तर तो अल्केनचा प्रोटॉन हा 5 to 6 डेल्टा व्हॅल्यूच्या आसपास असतो. कारण की 6च्या पुढे काय सुरू होतं? 6च्या पुढे कोण सुरू होतं? अरोमॅटिक प्रोटॉन. जर ही व्हॅल्यू 6च्या पुढे गेली 7 to 7.5 च्या आसपास तर ते अरोमॅटिक रेंज मध्ये जाते. की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंपल ओपन चेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि हा बेन्झिन रिंगचा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, ओपन चेन किती असेल? 5 to 6 डेल्टा व्हॅल्यू आणि बेन्झिन रिंगचा 7 to 7.5 च्या दरम्यान. ओके, आणि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हा कमी असतो 3.0 च्या आसपास, 2.5 to 3.0. जर शॉर्ट रेंज केली आपण, ही खूप लॉंग रेंज दिली, 2.5 to 3.0 च्या दरम्यान हा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. तुम्हाला मे बी डिफरन्शिएट, आता ओरल जर असते तर तुम्हाला हे विचारलं जातं. पहा, ओरल असेल, कोणतीही ओरल असेल की तुम्ही कॅम्पस सिलेक्शन मध्ये गेलात, कुठेही ओरल इंटरव्ह्यू असेल तुमचा, तर ह्या व्हॅल्यू विचारल्या जातात, रेंज विचारली जाते आयर व्हॅल्यूची आणि NMR व्हॅल्यूची. तुम्हाला फिक्स क्वेश्चन असणार. तुम्ही हे 2 चार्ट हे तुमचे तोंडपाठच पाहिजे. सगळ्या व्हॅल्यू नाही, पण महत्वाच्या व्हॅल्यू की ज्या वारंवार विचारल्या जातात, ज्या कॉमन आहेत त्या. यातली सगळ्यात कॉमन इथं पण कोणती आहे? अल्केन, अल्किन, अल्काइन आणि अरोमॅटिक प्रोटॉन याची रेंज. अल्केनची किती आहे? 1.5 च्या दरम्यान, बरोबर. अल्किनची किती आहे?
5 to 6 च्या दरम्यान, बरोबर. अल्काईनची किती आहे 2.5 to 3 च्या दरम्यान, किंवा आपण जर एकच व्हॅल्यू घेतली तर 3 च्या दरम्यान अल्काईन. सो अल्केन, अल्किन, अल्काईन, दिस इज द रेंज ऑफ डेल्टा व्हॅल्यू. अल्केन 1.5, अल्किन 5 to 6 आणि अल्काईन 3 हर्टच्या आसपास. इथंच लगेच डिफरन्शिएट होतो आता स्पेक्ट्रा अल्केन, अल्किन, अल्काईन आहे की नाही आपल्याला डिटरमाइन करण्यासाठी या डेल्टा व्हॅल्यूच्या रेंजवरून. आणि सगळ्यात महत्वाचं एरोमॅटिक प्रोटॉन असेल तर 7 to 7.5 च्या दरम्यान. फिनिश. सो दिस व्हॅल्यूज यू मस्ट रिमेंबर. ओके. इथं पाहिलं का आपण अगेन OH ग्रुप आहे, ऑक्सिजनला डायरेक्टली अटॅच असलेला प्रोटॉन. आता याची रेंज व्हेरिएबल आहे का, खूप व्हेरिएबल असते. इथं जरी 4.0 to 8 दिलेले असेल तर ती 4.0 to 8 असते, पण हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे ती काय होते, खूप वाढते. कधी कधी हा 8 ला 9, 10, 11 कितीलाही मिळू शकतो प्रोटॉन. ओके. OH चा प्रोटॉन. इथं आपण सगळे कार्बनला अटॅच असलेले प्रोटॉन पाहिले आतापर्यंत. हे सगळे अटॅच प्रोटॉन कोणते होते, कार्बनला डायरेक्टली अटॅच असलेले. कार्बनच्या शेजारी कोणता ग्रुप आहे त्याच्यावरून आपण ह्या व्हॅल्यू पाहिल्या. पण आता ऑक्सिजन प्रोटॉन जर डायरेक्ट हेटेरोएटमला अटॅच असेल, कार्बन व्यतिरिक्त ऑक्सिजनला अटॅच असेल तर त्याची रेंज खूप व्हेरिएबल असते. नायट्रोजनला अटॅच असेल तर ती 1 ते 5 च्या दरम्यान आहे. फिनॉलचा जर असेल तर ते 9 ते 12 च्या दरम्यान आहे. पहा, व्हेरी हाय बिकॉज ऑफ दिस ऍसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. इथं ऍसिडिक फिनॉल इज ऍसिडिक इन नेचर, दॅट्स वाय इट इझिली डोनेट्स प्रोटॉन. त्याने तो प्रोटॉन डोनेट केला म्हणजे नेकेड प्रोटॉन तयार होतो, आणि नेकेड प्रोटॉनची व्हॅल्यू ही 9 ते 12 च्या दरम्यान आहे. ओके. तोच नेकेड प्रोटॉन हा ऍसिडचा पण असू शकतो. ऍसिड असेल, फिनॉल असेल, हे सर्व प्रोटॉन कुठे आहेत, 10 च्या पुढे आहेत. पहा, मी तुम्हाला सांगितलंय 10 च्या पुढे, 10 ते 20 च्या दरम्यान फक्त OH किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग असलेले ऍसिडचे प्रोटॉन मिळतात, बाकी कोणतेच नाही. ओके. OH किंवा मग तो OH ग्रुप ऍसिडचा असेल किंवा अल्कोहोलचा असेल किंवा फिनॉलचा असेल, हे सगळे प्रोटॉन 10 च्या पुढे आहे, की 10 किंवा 10 च्या आसपास किंवा 10 च्या पुढे. आपण जर पाहिलं अल्डेहाइडला डायरेक्टली अटॅच असलेला प्रोटॉन कार्बोनिल ग्रुपला, तर तो सुद्धा 9 ते 10 च्या दरम्यान जातो. का बरं जातो हा, वाय? हा जरी कार्बनला अटॅच आहे तर याची व्हॅल्यू 9 ते 11 च्या दरम्यान का आहे, कोण सांगताय लवकर? इन वन वर्ड, वाय दिस प्रोटॉन हॅव्हिंग व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू? कारण तो कार्बनला अटॅच आहे ना. कार्बनला अटॅच असणाऱ्यांची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपण पाहिली आहे. एरोमॅटिक प्रोटॉन धरला तर तो इथले 7 ते 7.5, 8 च्या दरम्यान असेल. मग हा कार्बनला अटॅच असलेला प्रोटॉन सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू कोणती असेल तर ती अल्डिहाइडच्या कार्बनला अटॅच असलेल्या प्रोटॉनची आहे. का बरं, वाय? येस, कोण सांगतंय लवकर, डोंट वेस्ट टाइम. मायनस आय इफेक्ट ऑफ ऑक्सिजन. ओके. मायनस आय इफेक्ट ऑक्सिजनचा असेल, आपण तो जर धरला डायरेक्टली अटॅच ऑक्सिजनला, जर डायरेक्टली अटॅच प्रोटॉन असेल तर त्याची व्हॅल्यू 3.5 च्या आसपास आहे. इथं तर मायनस आय इफेक्ट तिथं डायरेक्टली असल्यानंतर जास्त असतो, इथं तेवढा नाही. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी नाही नाही नाही. एनआयसोट्रोपिक इफेक्ट होतो सर त्यामध्ये. कोणी सांगितलंय? मोहिनी का? येस सर. येस, व्हेरी गुड मोहिनी, व्हेरी नाईस. दॅट इज ड्यू टू एनिसोट्रोपिक इफेक्ट. पाहिलं ना आपण एनिसोट्रोपिक इफेक्ट? ड्यू टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, याचा एनिसोट्रोपिक इफेक्ट आहे ना. आठवतंय का? कोणत्या रिजन मध्ये आला हा? पॅरामॅग्नेटिक रिजन मध्ये वरती चाललाय ना, इकडे वरती चाललंय, इथं खाली येते, म्हणजे हा डायमॅग्नेटिक रिजन झाला. पॅरामॅग्नेटिक रिजन आठवतंय का? मॅग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, दिस इज अ प्लस. दिस प्रोटॉन कम्स इन अ मायनस रिजन, दॅट इज पॅरामॅग्नेटिक रिजन. आणि पॅरामॅग्नेटिक रिजन मध्ये असल्यामुळे काय होतंय, त्याची डेल्टा व्हॅल्यू वाढते. अरे विसरले का मित्रांनो? एनिसोट्रोपिक इफेक्ट विसरले का? नो सर. व्हेरी गुड, विसरायचं नाही त्याला. की अचानक जर असं काहीतरी एक्सेप्शन आढळलं, लक्षात ठेवा काय, नॉर्मल रेंज एवढी आहे, अचानक एखादी रेंज वाढली तर ती कशामुळे? एनिसोट्रोपिक इफेक्ट मुळे. बेन्झीन रिंगचे प्रोटॉन का बरं 7.25 ला गेले, जरी ते डबल बॉन्ड कार्बनला अटॅच आहे? कशामुळे गेले ते? कशामुळे? बेन्झीन रिंगच्या प्रोटॉनची एवढी व्हॅल्यू हाय का आहे? त्यामध्ये सुद्धा एनआयसोट्रोपिक इफेक्ट.
येस, अॅनिसोट्रॉपिक इफेक्ट. ऑल दिस व्हॅल्यू आर ड्यू टू अॅनिसोट्रॉपिक इफेक्ट. बेन्झेन रिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सुद्धा. पण इथं अॅनिसोट्रॉपिक इफेक्टचा हा डायमॅग्नेटिक रिजन मध्ये प्रोटॉन येतो, हा डायमॅग्नेटिक रिजन मध्ये येतो, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू कमी झाली. हे सर्व पॅरामॅग्नेटिक रिजन मध्ये आहेत, पॅरलल आहेत एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला, त्यामुळे इथं व्हॅल्यू वाढली. हा शिल्डेड झोन मध्ये गेला, हे डिशिल्डेड झोन मध्ये आले. कळतंय ना? लगेच ते स्ट्रक्चर इमॅजिन झालं पाहिजे तुमच्या नजरेसमोर. ओके, सो इन दिस वे यू हॅव टू स्टडी दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि तुम्हाला हे समजलं, बास, काहीच पाहण्याची गरज नाही. पहा, एकदा जर ह्या कन्सेप्ट तुमच्या अशा क्लिअर झाल्या ना, तुम्ही हाताळून, यू आर बिकमिंग मास्टर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR IR, ओके, एकदम एक्सपर्ट होऊन जाताल. हे क्वेश्चन ओरलला विचारले जातात. ओके, तुम्हाला जर ओरल असेल, इंटरव्ह्यू असेल, तर हेच क्वेश्चन विचारले जातात. आणि असा कोणताच इंटरव्ह्यू होणार नाही की तुम्हाला स्पेक्ट्रोवरती क्वेश्चन विचारल्याशिवाय सोडून देतील, कुठेच. मग तो तुम्ही टीचिंग फील्डमध्ये जा, तिथं पण इंटरव्ह्यू असतो, तिथं पण तुम्हाला क्वेश्चन स्पेक्ट्रोवरतीच विचारले जाणार. स्पेक्ट्रो इज अ बेस. कारण कोणताही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मॉलिक्यूल तयार झाला, तो स्पेक्ट्रोस्कोपीने आपल्याला प्रूव्ह करावा लागतो की हा मॉलिक्यूल हाच आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला स्पेक्ट्रोचं बेसिक नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. आणि स्पेक्ट्रोमध्ये तुम्हाला ह्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असेल मी आता सांगितलेल्या, तर तुमचा हात कोणी धरू शकत नाही स्पेक्ट्रोच्या बाबतीत. ओके, सो नंतर इनॉलिक प्रोटॉन पाहिला आपण, तर त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 14 to 18 ppm च्या आसपास आहे. पहा का? कारण हा सुद्धा इथं तुम्ही प्रोटॉन हा खूप डिशिल्डेड प्रोटॉन आहे. वाय दिस प्रोटॉन बिकम सो डिशिल्डेड? हा OH ग्रुपला अटॅच आहे, एक पहिला फॅक्टर. दुसरा फॅक्टर काय? रेझोनन्स. का? कारण हा ऑक्सिजनची लोन पेअर जर इकडे डबल बॉन्डच्या रेझोनन्स मध्ये गेली, तर ऑक्सिजनवर कोणता चार्ज येईल? पॉझिटिव्ह चार्ज. प्लस चार्ज आला. एक तर ऑक्सिजन खूपच इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, तर ही व्हॅल्यू काय होईल? खूप वाढेल, डेल्टा व्हॅल्यू. आणि ती कितीच्या रेंज मध्ये जाईल? 14 to 18 हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज नाही, 14 to 18 delta ppm. Okay, so this is the range. Now the resonance also have very useful effect in the spectroscopy. तुम्ही जर पाहिलं, रेझोनन्स मुळे पहा प्रोटॉनची व्हॅल्यू कशी वाटते. नॉर्मल डबल बॉन्डेड प्रोटॉन कितीला मिळतो? 4 to 6 हर्ट्जला मिळतो. सॉरी, हर्ट्जेस येतं माझ्या तोंडामध्ये. 4 to 6 डेल्टा ppm ला मिळतो नॉर्मल डबल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन. पण हाच डबल बॉन्डेड प्रोटॉन जर कार्बोनिल ग्रुपच्या कॉन्ज्युगेशन मध्ये असेल, तर काय होईल? या कॉन्ज्युगेशन मुळे हा पायबॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल आणि हा पायबॉन्ड कार्बोनिल ग्रुपचा ऑक्सिजन वरती येईल. बरोबर? मग काय होईल? इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. पहा, आणि आपल्याला माहिती पहा, जेवढा कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला, हा प्रोटॉन आणखी डिशिल्डेड होईल. कार्बन पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे कार्बन कोणाचे इलेक्ट्रॉन घेणार? हायड्रोजन कडून इलेक्ट्रॉन घेणार ना, कार्बन वरती जर पॉझिटिव्ह चार्ज आला तर. आणि मग कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आल्यानंतर तो हायड्रोजनचे इलेक्ट्रॉन पुल करल, म्हणजे इथं काय होईल? डिशिल्डिंग होईल. पहा, हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिले, आपल्याला माहिती आहे पहा, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी झाली, प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढते. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढली, डेल्टा व्हॅल्यू पण काय होईल? वाढेल. म्हणजे नॉर्मल रेंज जी 6च्या आसपास मिळत होता, 4 to 6, ती व्हॅल्यू वाढून किती होईल? 7.5 च्या आसपास जाईल. सो इन दिस वे कॉन्ज्युगेशन मुळे काय होतं पहा, कॉन्ज्युगेशन मुळे जिथं जिथं पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, त्या कार्बनला अटॅच असलेले प्रोटॉन हे डिशिल्डेड असतात, त्यांची डेल्टा व्हॅल्यू वाढते. आणि कॉन्ज्युगेशन मुळे, रेझोनन्स मुळे ज्या कार्बनवरती निगेटिव्ह चार्ज येतो, ते कार्बन कसे होतील? मग ते प्रोटॉन शिल्डेड होतील, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल आणि त्यांची डेल्टा व्हॅल्यू काय होईल? कमी होईल. लक्षात आलंय का? कॉन्ज्युगेशनचा इफेक्ट डेल्टा व्हॅल्यू वरती. हॅव यू गॉट दिस पॉइंट? येस ऑर नो? येस सर. व्हेरी गुड. सो दिस रिमेंबर दिस थिंग. आता इथंच पहा तुम्ही, लगेच आपण त्याचाच एक्झाम्पल पाहूयात. इथं पहा, कॉन्ज्युगेशन मुळे काय झालं? ह्या कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला आणि ह्या पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे डेल्टा व्हॅल्यू वाढली. दॅट प्रोटॉन बिकम शिल्डेड ऑर डिशिल्डेड? पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे तो कसा होईल? हे पहा, शिल्डेड म्हणजे काय? प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन. डिशिल्डेड म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन काढून घेतले, त्याला डिशिल्ड म्हणतात. ते प्रोटेक्शन काढून घेतलं. प्रोटेक्शन काढून घेतलं की प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढते, कारण की जेवढी तुम्ही एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड असेल, तो डायरेक्टली एक्सपिरियन्स करेल. तुमच्या लगेच तो न्यूक्लियस तुमच्या नजरेसमोर, डोळ्यासमोर इमॅजिन झाला पाहिजे.
न्यूक्लियस, त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन, त्याची इलेक्ट्रॉनमुळे मॅग्नेटिक फील्ड कमी अनुभवतो तो. इलेक्ट्रॉन काढले मॅग्नेटिक फील्ड जास्त अनुभवतो, म्हणून प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त होते. ओके, यार कळतंय का मी काय बोलतोय? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस और नो? अरे कळतंय का? प्रिन्सिपल आठवतंय का? येस सर. ओके, ते इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमच्या नजरेसमोर त्या प्रोटॉनच्या भोवती इमॅजिन झालं पाहिजे. इलेक्ट्रॉन क्लाउड कमी केलं, तो प्रोटॉन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल कोणाच्या? एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या. बरोबर. इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाढलं म्हणजे काय? प्रोटेक्शन वाढलं. प्रोटेक्शनलाच आपण काय म्हणतो? शिल्डिंग म्हणतो बा. शिल्ड म्हणजे काय? प्रोटेक्ट करणे. ढाल कशी असते? हे इलेक्ट्रॉन त्या प्रोटॉन भोवती ढालच्या सारखं काम करतात बाहेरच्या मॅग्नेटिक फील्ड विरोधात. बरोबर. इलेक्ट्रॉन काढून घेतले, इट बिकम डिशिल्डेड, डिप्रोटेक्टेड, आणि मग काय होईल? डेल्टा व्हॅल्यू वाढेल, कारण की तो डायरेक्टली एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल, डेल्टा व्हॅल्यू वाढेल. इलेक्ट्रॉन क्लाउड असलं मध्ये तर काय होईल? प्रोटेक्शन, दॅट इज कॉल्ड एज शिल्डिंग. शिल्डिंग झालं म्हणजे काय होते? डेल्टा व्हॅल्यू काय होते? कमी होते. हे माहिती पाहिजे, कारण हे शब्द रेग्युलर वापरले जातात इथून पुढे. असंही म्हणणार की प्रोटेक्शन होतं, डिप्रोटेक्शन. शिल्डिंग म्हणजे काय? डेल्टा व्हॅल्यू कमी होते. इलेक्ट्रॉन काढून घेतले, डिशिल्डिंग म्हणजे काय? डेल्टा व्हॅल्यू वाढते. बरोबर, लक्षात ठेवा. समजलं काय हे शिल्डिंग डिशिल्डिंग? हेच तुम्हाला वारंवार शब्द वापरले जाणार आहे ना. सो इथं जर पाहिलं आपण तर या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन देणारा ग्रुप असेल. आता इथं ऑक्सिजन काय इलेक्ट्रॉन देणारा आहे पहा, त्यामुळे काय होईल? हा कार्बन काय होईल? डबल बॉन्डेड असला तरीही इथं ह्या बीटा कार्बन वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल, आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली, इथं कार्बन कोणता झालाय? निगेटिव्ह चार्ज. ह्या कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आल्यामुळे हा जो प्रोटॉन आहे याची डेल्टा व्हॅल्यू काय होईल? कमी होईल. म्हणजे 5 to 6 च्या दरम्यान असते ही, 4 किंवा 3.5 च्या आसपास येईल, किंवा 4 पॉइंट आसपास येईल. 4 च्या आसपास व्हॅल्यू कमी होईल. आणि हीच व्हॅल्यू जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर वाढते, 7 च्या आसपास जाते. लक्षात आलंय का? म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कसा आहे त्याच्यावरती डबल बॉन्डेड कार्बनच्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू डिपेंड असते. नॉर्मल जर डबल बॉन्डेड असेल तर 4 ते 6 च्या दरम्यान आहे. बरोबर. नॉर्मल डबल बॉन्डेड कोणत्याच कॉन्जुगेशन व्यतिरिक्त. पण कॉन्जुगेशन असेल तर त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कुठे येतात आणि कुठून जातात यावरती डेल्टा व्हॅल्यू डिपेंड असते पहा. हे जर आपण एरोमॅटिक रिंग साठी पाहिलं पहा, इथं सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आणि विड्रॉइंग ग्रुप असतात. बरोबर. मग हे जर इलेक्ट्रॉन देणारे ग्रुप असतील तर मला सांगा, इथे या पद्धतीने हा निगेटिव्ह चार्ज अर्थो पोझिशनला येईल. अर्थोला आल्यानंतर कुठं जाईल? निगेटिव्ह चार्ज पॅराला जाईल. म्हणजे कोणते प्रोटॉनचं शिल्डिंग होईल? इथं कोणते प्रोटॉनचं शिल्डिंग होईल? अर्थो आणि पॅराचं शिल्डिंग होईल. म्हणजे काय होईल? या अर्थो प्रोटॉन आणि पॅरा प्रोटॉन यांची डेल्टा व्हॅल्यू मेटा प्रोटॉन पेक्षा कशी असेल? कमी असेल. म्हणजे इथं तुम्हाला लगेच लक्षात येईल पहा, हे जर अर्थो प्रोटॉनची व्हॅल्यू जी आहे मेटा प्रोटॉन पेक्षा निश्चित कमी असणार, कारण इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहेत. याच्यामुळे हे अर्थो प्रोटॉन जर आपण घेतले तर यांची डेल्टा व्हॅल्यू कमी होईल. ती 6.9 धरू आपण, ते खाली येईल डेल्टा व्हॅल्यू. आणि हे जे मेटाचे प्रोटॉन आहेत यांची डेल्टा व्हॅल्यू ऍज इट इज राहील, तिथं इलेक्ट्रॉन येतच नाही. त्यामुळे त्याची नॉर्मल व्हॅल्यू 7.2 to 7.3 च्या दरम्यान असेल. बरोबर. आणि अर्थोची व्हॅल्यू ही कमी होईल आणि पॅराची सुद्धा कमी होईल. ती किती असेल? 6.9 to 7.0 च्या दरम्यान. लक्षात आलंय? कशामुळे? हे इलेक्ट्रॉन डोनेशन मुळे. याच्याच विरोधात जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर मला सांगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मुळे काय होईल? इथं स्ट्रॉंग विड्रॉइंग ग्रुप आहे पहा, नायट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O मायनस. ह्या नायट्रो ग्रुप मुळे काय होईल? हे इलेक्ट्रॉन इथून इथं जातील. म्हणजे अर्थ पोझिशनला कोणता चार्ज येईल? पॉझिटिव्ह चार्ज. हा पॅराचा इलेक्ट्रॉन पण इथं येईल पुढच्या स्टेपमध्ये. मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज कुठे जाईल? पॅरा पोझिशनला. म्हणजे मला सांगा तुम्ही, कोणती प्रोटॉन डिशिल्डेड असेल इथे? आता कोणते प्रोटॉन डिशिल्डेड असेल? अर्थो आणि पॅरा प्रोटॉन हे डिशिल्डेड असतील, म्हणून त्यांची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त असेल, मेटाची डेल्टा व्हॅल्यू कमी असेल.
पण इथं मायनसचा इफेक्ट हा रिंग मधून पास होतो, त्याच्यामुळे इथं 7.6 च्या आसपास ती वाढेल. पण आपण जर कम्पेअर केलं आर्थो, मेटा आणि पॅरामध्ये, तर आर्थो आणि पॅराची व्हॅल्यू जास्त असेल, मेटाची व्हॅल्यू कमी असेल. सो दिस इज ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अँड विड्रॉइंग ग्रुप. असंच पाहिलं आपण इथे, तर नॉर्मल CH2 ग्रुप आहे, ऑक्सिजनला अटॅच, याची व्हॅल्यू 4.0 च्या आसपास आहे. पण जर 2 ऑक्सिजन अटॅच असेल एकाच कार्बनला, तर ती व्हॅल्यू 6.0 च्या आसपास वाढेल. जेवढे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम वाढते तेवढी डेल्टा व्हॅल्यू वाढते. लाईक दॅट. इथं सुद्धा एक क्लोरीन असेल 3.5, 2 क्लोरीन वाढले 5.5, 3 क्लोरीन झाले 7.1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम जरी वाढले तरी डेल्टा व्हॅल्यू वाढत जाते. ओके, so this is the range. So in this way we can see this NH2 ग्रुप असेल तर 3.0, 2 NH2 ग्रुप झाले 4.7, 3 NH2 ग्रुप नायट्रोजन अटॅच असेल 6.8. सरासरी 2 च्या आसपास 2 युनिटने ही व्हॅल्यू वाढत जाते पहा. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन डिटरमाइन द रेंज. नाव आपण जर आता हे सगळं एकाच रेंज मध्ये आपण युनाइट करायचं ठरवलं तर पाहिलं पहा, तर आपल्याला इथं हा टेबलवरनं सगळ्या व्हॅल्यू लगेच लक्षात येतील पहा. रेंज कोणता प्रोटॉन कुठे आहे. ओके, तर आपण पाहिली 0 to 1.5 काय असेल, अल्केन असेल पहा, सगळे सिंगल बॉन्डेड. 0 to 1.5 दरम्यान सर्व सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल. 1.5 to 3.5 काय येईल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन, आयोडीनला अटॅच असलेला, ब्रोमिनला, क्लोरीनला, त्यानंतर डबल बॉन्डच्या शेजारचा प्रोटॉन. ओके, डबल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन नाही हा, डबल बॉन्डला अटॅच असलेल्या शेजारच्या कार्बनचा प्रोटॉन हा कितीला असेल, 1.5 to 3.5 च्या दरम्यान असेल. ओके, ॲरोमॅटिकचा प्रोटॉन, ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असलेल्या कार्बनचा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपला अटॅच असलेल्या कार्बनचा प्रोटॉन. विड्रॉइंग ग्रुप कोणता, इथं कोणताही कार्बोनिल ग्रुप किंवा नायट्रो ग्रुप किंवा CN ग्रुप असेल तर याची सुद्धा रेंज किती आहे, 1.5 to 3.5 च्या दरम्यान आहे पहा. म्हणजे आता आपण जे आतापर्यंत जेवढं पाहिलंय ना ते सगळं एका चार्ट मध्ये आलंय पहा. 3.5 to 4.5 च्या दरम्यान कोण आहे, ऑक्सिजनला अटॅच असलेल्या कार्बनचे प्रोटॉन, फ्लोरीनला अटॅच असलेल्या कार्बनचे प्रोटॉन. ओके, किंवा 2 जर हॅलोजन अटॅच असतील तर ते. हे एवढे महत्वाचे नाही, हे लक्षात नाही ठेवले तरी चालेल, पण हे सिंगल प्रोटॉन कोणते 3.5 to 4.5 किंवा 3.5 to 4.0 च्या दरम्यान लक्षात ठेवा नेहमी. ही रेंज कुणाची आहे, फक्त ऑक्सिजनला अटॅच असलेल्या कार्बनचे प्रोटॉन किंवा डायरेक्टली फ्लोरीनला अटॅच असलेल्या कार्बनचे प्रोटॉन. ओके, त्यानंतर 4.5 to 6.5 च्या दरम्यान कोण आहे, डबल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन. हा महत्वाचा आहे पहा, हे खालचे महत्वाचे नाही. तुम्हाला सोपं करून देतो आणखीन, कारण की नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम अटॅच होत गेले तर ते वाढतच जातं. मग इथं आपण किती लिहू शकतो, त्यापेक्षा सिंगल आपण लक्षात ठेवूयात रेंज, जी तुम्हाला इंटरव्ह्यूला ओरलला कामं येते. तुम्हाला ही रेंजचे टप्पे माहितच पाहिजे आणि त्या रेंजच्या टप्प्यामध्ये कोणते कोणते प्रोटॉन येतात, बरोबर. त्यानंतर इथं 4.5 to 6.5 सोपा आहे पहा. कोणता, इथं एकमेव आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन 4.5 to 6.5 च्या दरम्यान. त्यानंतर 6.5 to 8.5 आता ॲरोमॅटिक रिजन सुरू झाला. हे बघा, हा कोणता रिजन आहे, डबल बॉन्ड रिजन, त्याला आपण अल्किनचा रिजन म्हणू. 4.5 to 6.5, 6.5 to 8.5 ॲरोमॅटिक रिजन. दिस इज द ॲरोमॅटिक रिजन. ओके, हा डबल बॉन्ड रिजन 4.5 to 6.5, 6.5 to 8.5 ॲरोमॅटिक रिजन. मग तो ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असलेला प्रोटॉन असेल किंवा आता इथं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर त्यामुळे तो वाढतोच. हे इफेक्ट मुळे तयार झालेले व्हॅल्यू आपण इथं कन्सिडर करणार नाही. कोणत्या, कॉन्जुगेशन मुळे हे जे व्हॅल्यू वाढतात किंवा प्लस आय इफेक्ट मुळे, डोनेटिंग ग्रुपमुळे, विड्रॉइंग ग्रुपमुळे वाढतात, त्या व्हॅल्यू आपण नॉर्मल रेंज मध्ये कन्सिडर करत नाही. दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, द चेंज इन डेल्टा व्हॅल्यू. बट बेसिक व्हॅल्यूज ह्या तुम्हाला माहिती पाहिजे. बेसिक व्हॅल्यू कोणत्या, डबल बॉन्डची रेंज 5 च्या आसपास, 5 to 6 च्या आसपास, ॲरोमॅटिकची रेंज 7 to 8 च्या आसपास. ओके, दिस इज द ॲरोमॅटिक रिजन. हे जाऊ द्या, खालचे कन्सिडर करू नका. पण ही रेंज कोणती आहे, 7 to 8.5 किंवा 6.5 to 8.5 ॲरोमॅटिक रिजन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यानंतर 8.5 to 11. आता 8.5 च्या पुढे प्रोटॉन जर घेतला तर एकच आहे पहा, कोणता, अल्डिहाइडचा, 9 to 11 च्या दरम्यान. दिस इज ड्यू टू अॅनिसोट्रॉपिक इफेक्ट. आणि दुसरे, जर बेन्झिन रिंगला
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच असेल तर त्याची व्हॅल्यू सुद्धा 8.5 च्या आसपास जाते. आताच आपण पाहिलं पहा नायट्रोबेन्झिन, इथं पहा 8.1 गेलाय नायट्रो ग्रुप अटॅच असल्यामुळे. बेन्झिन रिंगचा प्रोटॉन, म्हणजे बेन्झिन रिंगला जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच असेल तर त्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू, अर्धो आणि पॅरा प्रोटॉनची व्हॅल्यू 8.5 च्या आसपास होते. पण 9 आणि 10च्या पुढे फक्त अल्डिहाइडिक प्रोटॉन आहे आणि इथून पुढे सगळे OH ग्रुपचे प्रोटॉन. मग तो OH अरोमॅटिक रिंगला अटॅच असेल, कार्बोक्सिलिक ग्रुपचा OH असेल किंवा कोणतेही OH, 11, 10, 11च्या पुढे काय सुरू होतं? OH ग्रुप. ही रेंज तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. ही रेंज समजली का सर्वांना? येस, रेंज समजली का? यस सर. तुमच्या ओरल साठी ही रेंज फार महत्वाची आहे, फार म्हणजे फारच. So this range is very very important for your interview, oral, whatever it may be. Whenever you face oral exam, these general questions are asked. What is the range of double bond proton? What is the range of triple bond proton? Range म्हणण्यापेक्षा डेल्टा व्हॅल्यू. What is the delta value of double bonded proton, ट्रिपल बॉन्डला अटॅच असलेला प्रोटॉन, अरोमॅटिक प्रोटॉन, ऍसिडचा प्रोटॉन. ऍसिडचा प्रोटॉन किती आहे? किती आहे? 11 अँड अबव. ओके. फिनॉलचा प्रोटॉन 11 अँड अबव. OH ग्रुपचा प्रोटॉन 10 च्या अबव. अल्कोहोल असेल कोणताही, OH ग्रुप कोणताही घ्या, तो अल्कोहोल असेल, फिनॉल असेल, ऍसिडचा OH ग्रुप असेल किंवा डबल बॉन्डला अटॅच असलेला OH ग्रुप असेल, ऑल दीज प्रोटॉन व्हॅल्यू आर अबव 10. 9 to 10 च्या अबव सुरू होते पहा हे OH. फक्त एकच तिथं आहे, अल्डिहाइडिक प्रोटॉन असेल तर तो 9 to 11 च्या दरम्यान असतो. बाकी सगळे OH ग्रुपचे प्रोटॉन आहेत. त्यामुळे 10 च्या पुढचा एवढं महत्वाचं नाही. आपल्या व्हॅल्यूच्या मेन पार्ट जो आहे NMR साठी डेल्टा व्हॅल्यूचा, तो आहे 0 to 10 च्या दरम्यान. ओके. आणि ही रेंज तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या ग्रुप्स मध्ये तोडता आली पाहिजे. ऑक्सिजनला अटॅच असलेल्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू किती आहे लवकर सांगा? ऑक्सिजनला, ऑक्सिजन ऑक्सिजनला डायरेक्टली अटॅच नाही हा. ऑक्सिजनच्या शेजारच्या कार्बनवर अटॅच असलेला प्रोटॉन, CH2 ग्रुप अटॅच टू ऑक्सिजन. द रेंज इज 3.5 to 4.0. फ्लोरीनला अटॅच असेल 3.5 to 4.0. ओके. दिस इज द रेंज ऑफ प्रोटॉन. डबल बॉन्ड 5 to 6, ट्रिपल बॉन्ड 2 to 3. Okay, like that. So you must remember all these values. Now we move towards the next point, that is the types of spectra. आता इथे एक क्विक ओव्हरलुक करूयात. आता हा तुमचा पार्ट नाहीये, एवढा महत्वाचा तुमच्यासाठी नाहीये, पण नेट सेट मध्ये यावरती क्वेश्चन असतात किंवा तुम्हाला स्पेक्ट्राचे टाइप्स महत्वाचे कोणते आहेत हे पण मे बी विचारलं जाऊ शकता MCQ तुम्हाला पण. ओके. So type of spectra. There are two types of spectra. First order spectra and non-first order, that is the second order spectra. हे दोन स्पेक्ट्राचे टाइप आहेत. आता हे कसे डिफरन्शिएट करायचे? The most important condition to identify spectra type is delta mu by J is greater than or equal to 6 असेल तर तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा असतो, आणि डेल्टा म्यू बाय J लेस दॅन और इक्वल टू 6 असेल तर तो नॉन फर्स्ट ऑर्डर, दॅट इज द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा असतो. नेहमी लक्षात ठेवा. स्पेक्ट्राचे दोन टाइप कोणते? फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे काय? जर सिग्नल मध्ये सेपरेशन जास्त असेल, असे छानपैकी पीक मिळत असतील तर हे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा झाले. म्हणजे ज्यांची फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू, चेंज इन फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू, दोन सिग्नल मधला फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स जो आहे, सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स, आणि त्याला जर आपण कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यूने डिवाइड केलं, हा जर 6 पेक्षा जास्त येत असेल तर तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा असतो. हे कसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन समजावून सांगतो. तुम्ही फक्त हे लक्षात ठेवा डिफरन्स काय आहे, हे कसं 6च्या पुढे असतं आणि हे 6च्या कमी कधी असतं हे मी तुम्हाला एक्झाम्पलनी समजावून सांगतो, फर्स्ट आणि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा ओळखण्यासाठी. पण त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर अगोदर बघू आपण बाकीचे. इथं काय होतं, हा N+1 रूल फॉलो करतो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. इथं कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल असल्यामुळे N+1 रूल फॉलो केला जात नाही मल्टिप्लिसिटीसाठी.
हा पास्कल्स ट्रायंगल रूल ओबे करतो, इट डज नॉट ओबे पास्कल्स ट्रायंगल रूल. ओके, इथं लाईन इंटेन्सिटी सिंपल असते, इथं डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल असतं, कोणताही सिग्नल कसाही असतो, खाली वर कसाही. ओके, इथं डेल्टा व्हॅल्यू इझिली आपल्याला फाइंड आउट करता येते. इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डेल्टा व्हॅल्यू. इट इज अ सिंपल स्पेक्ट्रा अँड इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर अँड सेकंड ऑर्डर. जे सिंपल स्पेक्ट्रा आहेत, प्रोटॉनच्या व्हॅल्यू आयडेंटिफाईड पिक मिळतात आपल्याला, दे आर ऑल कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. आणि जे कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आहेत, काही स्पेक्ट्रा कसे असतात पहा, सगळे सिंपल नसतात, असे कॉम्प्लेक्स असतात. भरपूर पीक असतात एकत्र मर्ज झालेले, असे एकमेकात मर्ज झालेले पीक असतात पहा, त्यांना काय म्हणतात, नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा म्हणतात. ओके, दिस इज द मेन डिफरन्स फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा अँड नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा मध्ये. ओके, थोडक्यात फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज सिंपल स्पेक्ट्रा आणि नॉन फर्स्ट ऑर्डर किंवा सेकंड ऑर्डर इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा. आपण हे जे म्यूचा डिफरन्स आहे, आपण जे पाहिलं पहा, डेल्टा म्यू अपॉन जे इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 6. याचा मिनिंग पाहूयात आपण कसा आहे तो. डेल्टा म्यू म्हणजे काय, केमिकल शिफ्ट मधला डिफरन्स हर्ट्ज मध्ये. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा म्यू. ओके, म्यू2 इज अ केमिकल शिफ्ट ऑफ सेकंड प्रोटॉन, म्यू1 इज अ केमिकल शिफ्ट ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, आणि म्यू2 डेल्टा म्यू इज नथिंग बट म्यू2 मायनस म्यू1. या दोन प्रोटॉनच्या केमिकल हर्ट्ज व्हॅल्यू मधला फरक, केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू मधला फरक हर्ट्ज मध्ये. आणि त्याला जर आपण त्या दोन प्रोटॉनच्या कपलिंग कॉन्स्टंटनी डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल, डेल्टा म्यू अपॉन जे. ही व्हॅल्यू जर 6 पेक्षा जास्त असेल तर तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा असतो, 6 पेक्षा कमी असेल तर नॉन फर्स्ट ऑर्डर किंवा सेकंड ऑर्डर असतो. तसं ते आपण एक्झाम्पलनी पाहूयात. फॉर एक्झाम्पल, हे दोन प्रोटॉन आहेत पहा, या दोन प्रोटॉनचे डेल्टा व्हॅल्यू काय आहेत. या प्रोटॉनची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी 200 हर्ट्ज आहे, याची किती आहे 180 हर्ट्ज. म्हणजे डेल्टा म्यू काय झाला इथं 20 हर्ट्ज. 200 मायनस 180 किती झाला तो 20 हर्ट्ज झाला. आणि ह्या दोघांचा कपलिंग कॉन्स्टंट किती आहे 2 हर्ट्जचा कपलिंग कॉन्स्टंट आहे पहा. या दोन प्रोटॉन मध्ये कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती आहे 2 हर्ट्ज. मग हे 20 हर्ट्ज डिवायडेड बाय 2 हर्ट्ज केलं तर किती येतात, डेल्टा म्यू बाय जे किती होईल याचा 10. मग ही व्हॅल्यू कशी आहे 6 पेक्षा मोठी आहे ना. आपण पाहिलंय पहा 6 किंवा 6 पेक्षा मोठी असेल तर तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, आणि 6 पेक्षा व्हॅल्यू जर लहान येत असेल तर तो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा झाला. सो दिस स्पेक्ट्रा इज व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्पेक्ट्रा, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. ओके, सो डिफरन्स इन केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ऑफ हर्ट्ज डिवायडेड बाय कपलिंग कॉन्स्टंट, ही जर व्हॅल्यू 6 पेक्षा मोठी येत असेल तर तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा असतो. आणि आपण आणखी एक एक्झाम्पल पाहूयात, सेकंड एक्झाम्पल. यामध्ये प्रोटॉनच्या व्हॅल्यू सेम प्रोटॉन्स असतील, त्यांच्यामध्ये डेल्टा म्यू जो आहे, या दोन प्रोटॉन मधलं सेपरेशन जे आहे हे जर 15 हर्ट्ज असेल, 15 हर्ट्ज असेल, आणि कपलिंग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 2 हर्ट्ज असेल, तर हा कोणता स्पेक्ट्रा झाला फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. कारण की 15 भागिले जर 2 केला आपण कपलिंग कॉन्स्टंटनी या दोन प्रोटॉनच्या डेल्टा व्हॅल्यूचा डिफरन्स आहे त्याला डिवाइड केलं, हा 7.5 आलाय, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. आणखी एक एक्झाम्पल पाहू आपण. समजा दोन प्रोटॉनच्या डेल्टा व्हॅल्यू मधला डिफरन्स हा 10 हर्ट्ज आहे असं कन्सिडर करू आपण. ओके, दोन प्रोटॉनच्या डेल्टा व्हॅल्यू मधला डिफरन्स किती आहे 10 हर्ट्ज आहेत पहा, आणि त्याचा कपलिंग कॉन्स्टंट किती आहे 2. मग हे किती होईल पहा, हे सगळे सिग्नल असे एकत्र दिसतील, ऑल दी सिग्नल्स मर्ज्ड विथ वन अनदर. ओके, आणि मग आपण जर पाहिलं 10 हर्ट्ज हा कपलिंग डेल्टा केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू मधला डिफरन्स असेल हर्ट्ज मध्ये, आणि कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जर 2 हर्ट्ज असेल तर काय होईल ते डेल्टा म्यू आपण जे काय येईल 10/2 किती आला तो 5 हर्ट्ज. म्हणजे 5 येईल, आणि हे व्हॅल्यू ही 6 पेक्षा कशी आली आता कमी आहे. म्हणजे हा स्पेक्ट्रा कसा झाला सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, किंवा यालाच काय म्हणतात नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, किंवा याला कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा पण म्हणतात. फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज अ सिंपल स्पेक्ट्रा, आणि नॉन फर्स्ट ऑर्डर किंवा सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा. कॉम्प्लेक्स का, कारण दोन प्रोटॉन मधला डिफरन्स, हे जे दोन प्रोटॉनच्या व्हॅल्यू मधला डिफरन्स आहे, हे सगळे व्हॅल्यूज पिक कसे होतील मर्ज झालेले असतील पहा. हा जर व्हॅल्यू पहिल्या प्रोटॉनच्या असतील तर ह्या व्हॅल्यू दुसऱ्या प्रोटॉनच्या असतील तर काय झालं, ह्या सगळ्या व्हॅल्यू अशा एकत्र आल्यात पिक. त्यामुळे
ह्या टाईपचे जे स्पेक्ट्रा आहे त्याला काय म्हणतात, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा म्हणतात. हॅव गॉट दिस पॉइंट? हॅव क्लिअर दिस कन्सेप्ट? फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा अँड सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा? येस, Yes, ही sir. कन्सेप्ट क्लिअर झाली का? हो सर. ओके, व्हेरी गुड. ओके, सो इन दिस वे these are the types of spectra. त्यानंतर आपण आता नोटेशन पाहणार आहोत. हे स्पेक्ट्रा नोट करण्यासाठी नोटेशन आहे पहा, AX टाइप, AX5, A2X5, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. सो नोटेशन विच युजफुल, द नोटेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा. याचं नॉमेनक्लेचर कसं असतं, नोटेशन कसं असतं ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. ठीक आहे, छोटासा पॉइंट आहे. देन वी सी एक्झाम्पल. म्हणजे आतापर्यंत आपली आता सर्व थिअरी संपलेली आहे पहा. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीशी रिलेटेड सर्व थिअरी संपलेली आहे. हे छोटंसं आहे नोटेशन किंवा डेझिग्नेशन किंवा त्याला आपण नॉमेनक्लेचर म्हणतो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्राचं. एक 5 ते 10 मिनिटाचा पॉइंट आहे. त्यानंतर आपण लगेच एक्झाम्पल घेणार आहोत यावरचे. ओके, सो नाउ वी आर मूव्ह टुवर्ड्स द एक्झाम्पल, सॉल्विंग एक्झाम्पल. थिअरी आपली संपलेली आहे. ओके, सो आपण थांबूयात इथे. इथे ही जी थिअरी आहे, ह्या थिअरीमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर एक मिनिट, ही जी थिअरी आहे ह्या थिअरीमध्ये